Hello. Yeah. Yeah. I'm good. How are you? I'm good. You want to say vanakkam to everybody? Vanakkam, Chennai. Uh, it's uh, it's something different feeling for me. Always be in Chennai. So this is I can't say that this is not my home. This is my home now. Fantastic. And we consider you a family member. எங்களுடைய குடும்பத்துல ஒருத்தரா தான் இவரை நம்ம எல்லாருமே கருதுறோம். கரெக்டா இல்லையா? இன்னொரு ஒரு விசில் விசில் கமான். அப்பதானே நம்ம கேட்கறதெல்லாம் அவர் நமக்காக பண்ணி கொடுப்பாரு. Alright. You know, this is such a special day. First of all, we'd like to hear your wishes for DKS. I would like to wish DKS a very successful movie, and there's something special in this movie. You guys will definitely enjoy this. Okay, we've seen you hit some massive sixes on the ground, right? But they always say that cinema and cricket are two things that people love. You do one thing that we love. Do you consider the other thing that we love? Will you ever consider moving from cricket to cinema? I'll definitely think in the future, but right now I'm just happy with the love I've got for cricket from Chennai. We'll definitely think in the future அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. I distinctly remember that in one of the other shows that you went to, you said if you weren't a cricketer, you would have been an actor. What kind of an actor would you have been? Uh, it's a difficult question to answer because A romantic hero, an action hero, comedic hero. definitely a romantic hero. இல்ல தெரியுது லுக்ஸ்லயே தெரியுது இல்ல இங்க ஒரு சாக்லேட் பாயினுடைய பிறப்புக்காக நம்ம எல்லாருமே வெயிட்டிங் அப்படின்னா ஐம் ஷோர் த மூவி வில் பி அ மேசிவ் பிளாக் பஸ்டர் இஃப் யூ ஹேட் டு ஆக்ட் இன் அ டுவல் ஹீரோ சப்ஜெக்ட் டூ ஹீரோ சப்ஜெக்ட் who would you like to act with? Which hero would you like to act with? I'm a big fan of Rajnikant sir, and I've recently met one of my fans. He's the son of Ajit. He's really great actor. I think Rajnikant sir and Ajit sir both are amazing. I really enjoy the movies when I see them. Fantastic. And if you had to act opposite a particular heroine, who would it be? That I that I have to think. I can't answer it right now. I follow a lot of cricket of his because the way he bats, the way he feels, and he gives the energy to the team which a team requires. Attitude which I've learned in Mumbai. So the attitude from him is amazing. I think every cricketer should learn from him. The way he is there on the ground always, like a tiger. Like a tiger. I love that. And then you said that if you were to be an actor, you will definitely be a romantic actor. Correct? Yeah. But we'd like you to say one Tamil dialogue for us. I'll try will- my best. Yeah. Anything that you'd like? So you can tell me, I can tell that. Okay. If it's romantic, then you'll have to say one of the most famous dialogues from a movie called Alai Payude. Okay. Which movie? Alai Payude. It's got Madhavan and it's a Mani Ratnam film. Okay. 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 You ready? So first tell me what is the meaning of the dialogue. Very smart. Okay. It just basically means that you're looking at a girl and you're saying, I don't think you're beautiful. I don't think I'll fall in love with you, but I'm scared all of this is going to happen. Okay. So Okay. this is for my wife. I'm going to tell her. என்ன உஷாரு பார்த்தீங்களா? This is unbelievable. Because you know there are a lot of women in the audience and one standing next to you. He's making it very clear this is for his wife. Yeah, definitely. There's only a dream girl in my life, and that's my wife. No wife, no life. பொண்டாட்டி பாப்பாங்க அப்படின்னு நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்காரு சோஷியல் மீடியா உலகம். It's happy wife, happy life. And judging by your smile, I can see that it's a very happy life. So very Yes. happy wife. Okay. அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துற மாதிரி. To make her happy, let's say this dialogue to her. You can look at the camera and say it also. Okay? Hey Shakti. Hey Shakti. உன்னை பார்க்கும் பொழுது. Unna Patu. Okay. Hey Shakti. Hey Shakti. நீ அழகா இருக்கேன்னு நினைக்கல. Oh shit, it's difficult. நீ அழகா இருக்கேன்னு நினைக்கல. நீ அடைதாக்க நிக்கல. எனக்கு உன்னை பிடிக்கல. என்ன பொண்ணு? எனக்கு உன்னை எனக்குன்னு பிடிக்கல. நிக்கல.
எனக்கு உன் மேல சத்தியமா எனக்கு எனக்கு லவ்வே இல்ல எனக்கு லவ்வே இல்ல எனக்கு love it. ஆனா Ana. you have to say it like with emotion ஆனா Ana. இதெல்லாம் இதெல்லாம் Idala. நடந்துருமோன்னு Nartanamodu. பயமா இருக்கு பயமா இருக்கு Bhayamark. I'm sorry, I was just going to give you a 2-word dialogue. Unfortunately, our romance choose பண்ணனால because you chose romance. So I can do romance with my wife, but in English, in Hindi, it's very difficult for me to do in Tamil because I have not learned a lot of words from Tamil. That's why. What do you like about Chennai and the Tamil folks? The people over here are not separated by the. So as a cricketer, I think the people over here are kind of family to Chennai. So that is one thing, we win or we lose. Chennai is always there for us. So that's the yellow love we call, and that's what we get from the fans. Beautiful. In the time that you gave the answer, I thought of one-word dialogue. I thought of a one-word dialogue. It's from the same film. I'll just say பயந்துட்டியா, which means were you afraid? And you say உயிரே போயிடுச்சு, which means I almost lost my life. All you need to say is உயிரே போயிடுச்சு. உயிரே போயிடுச்சு. Very twitch. உயிரே போயிடுச்சு. Vaire poich. உயிரே உயிரே Uire போயிடுச்சு. podi. போயிடுச்சு. Can we say in English? Chalo, I try. உயிரே போயிடுச்சு. Oire poidich. That's it. Okay. உயிரே போயிடுச்சு. And that with feeling. Okay. பயமா இருந்துச்சா? Oire podich. Fantastic. Perfect. On board. On board. கொடுத்துருங்க சார். பார்த்துருங்க. But is there a small association between you and this production house? No, I'm just here for the launch today, and I was excited, and I've got the news about Chinnathala, so I was really excited, and so my best wishes with the DKS team. Fantastic, fantastic. We'll bring you back on stage to reveal and be a part of one more surprise. Yeah, thank you. Shivam Dubey அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Welcome you back to Chennai. This is your first ever launch. And would you like to hear some whistles to know how many people are there? I just heard Shivam. I think a lot of yellow love is there. Look at that, look at that. Can we hear some more whistles? Sound கொடுங்கப்பா. I heard a lot of whistle polo armies there. Wherever you go, they will follow you and they're very, very excited for you. But this is your debut as an actor and you're doing it in a Tamil film. We expected to see you here, Suresh. Why are you not here with us? No, I'm in Amsterdam. I'm with my family right now. So I thought, wanted to come there. I think they told me a bit later, but right now with my wife and kids, we're having a good holiday in Holland. Fantastic. So you're with your family. You'll come and meet your extended family very soon. Yeah? Absolutely. Superb. I know, Suresh, because we work together, so I hear a lot of stories about how you had multiple offers in Bollywood, in other languages. What I want to know is what got you interested to do your first ever film in Tamil with DKS? I think DKS they have a good director, and the first of all, the director told me the story. It was very close to us. When you're doing the cricket movie, it has to start from Tamil Nadu because we've been playing a lot of matches for CSK over the years, and we got a lot of love, a lot of blessing, a lot of affection. And why don't we start something from Chennai? I think, as Shivam rightly said about the love we got from the Chennai Super Kings and the Tamil movie, I was very, very keen to show it last time when I was there. I have a lot of friends in there. So hopefully we'll make it in a big this movie also. Absolutely. First of all, congratulations on the transition from cricket to cinema. I think you're going to be phenomenal in this new avatar as well. We asked Shivam what sort of an actor will he be. He said, I will be a romantic hero. And I asked him, what sort of an actor will Suresh Raina be? He said he can do anything. What are your What? What sort of an actor will you be? What genre? I think I will be a very good singer, singing around the Koramangalam beach, having a guitar in my hand, making a nice
dosa for my teammates, enjoying my teammates, having a nice rasam rice. Very chilled out actor. No stress. Very chilled out actor who will also sing his own songs. Absolutely. Lot of song around the beach side, around the Tamil Nadu way. I think I've loved lot of lyrics there. I have seen, I have heard lot of movies from Surya, from different actor over the years. So hopefully he can be a romantic actor, I can be a romantic singer. So we can gel along together. That's fantastic. And we've got the perfect production house to bring it all together for you. What I wanted to also ask you, a couple of people in the audience are also asking, is now that you brought up the song bit, you have to sing a couple of lines for us. It has to be done, Suresh. No, I only know the Mumbai was song. Come I on, think everyone already listened that song so many times. So probably I'll prepare a very nice song with this new movie. Then I would love to sing it for everyone. ஓகே ஃபைன் ஸோ இந்த படத்துல அவருக்குன்னு ஒரு பாட்டு சந்தோஷ் நாராயணன் அவர்கள் கம்போஸ் பண்றாரு. சந்தோஷ் will compose a song for you. His wife is here and she will pass on the message. Now there were 11 coins and one flipped and it showed the number 3 that flipped, so you're on board. What about number 7? We have Chinnathala. What about Thala? I think he must be preparing himself also. But definitely he'll play for one more year. He's coming to Chennai again. Woohoo! And okay, because you brought that up, I'm asking you. You said something on commentary. Can you tell us a little bit more about it? You said this time you may not work with me and your Now other colleagues. still waiting for them to answer. I think I'm really keen to work there. I have played a lot of matches there. I know the culture. I know the wickets. And most importantly, I really want to win this time for Chennai Super Kings. This trophy means to each and everyone. Hopefully, if they say yes, so probably I would love to work there again. You know, you've always been our knight in shining armor and our lucky charms. The 5 titles that we won, you've had a huge role to play. So definitely you being in that yellow jersey, in that dugout could mean magic for the team. Not But- me. I think I would love to see Badri, Murli Vijay, L. Balaji. He was already there. I think when you have the local flavor, no, I think that charisma and everything fall in place. I think that's what our administration is doing. We need to bring the local flavor. Look aside, Sudarshan is in a test team now. So I think this time they have to bring some sort of a energy, some sort of a Tamil Nadu players to the setup. They have done really well as a player over the years. That's what you said about 5 IPL Trophy, 2 Champions League. I think they need to bring that flavor. That's what, when you have that flavor from Tamil Nadu, the food becomes very tasty. ஸோ தமிழ்நாட்டுல தமிழ் டீம்ல தமிழ் பிளேயர்ஸ் இருக்கணும்னு சின்ன தலையே சொல்றாருப்பா. இதுக்கு மேல என்னப்பா வேணும்? Fantastic. And finally, have you told MS Dhoni that you're going to be acting in a film? Thala கிட்ட சொன்னீங்களா? Hey, today is the marriage anniversary. First of all, congratulations to him and Sakshi. They completed 15 years. So hopefully, when we have a time, I think he might come to England. Probably I'll meet him in India. So definitely I'll tell him. We'll get to learn from some tips from him. Okay. And finally, your wishes for DKS, the entire team, our producer and our director, a little bit about them. I think they've been amazing and they have done a lot of experience around the globe. And when I met them, they told me we had a lot of cricketers coming on the board. And one of the Shivam is there, a few of the cricketers from Tamil Nadu, from other players also coming on board. When you're doing the cricketing movie, I think you need to have that local producer. They have a very, very good team. They have a young youth and dimension is very, very strong. They have a quality thinking process. Hopefully, we'll give them a nice story. They can laugh around, they can play around, and most importantly, they enjoy the cinema. Fantastic. And if you could just say hi to our producer and our director, you say hi, Logan, and hi, Saravana Kumar. They'll be very thrilled to hear from you. Hello, Logan. You're pretty good, Machi. Hello, sir. How are you? And our producer, Saravana Kumar. Hi, Savna, sir. How are you? Okay, finally, before we let you go, Suresh, because we know that we don't want to disturb too much of your family time, but would you like to say a Tamil dialogue for the people, saying, "Inimeda Chinnathalainudiya Aatam Arambam." Please start slowly. Okay, no, I'm just telling you the dialogue and then I'll tell you what it is. Yeah, Inimeda Inimeda Chinnathala Chinnadala Aatam
Autumn. Arambam. Arambam. Thank you. Thank you so much, Suresh, for being a sport as always. Thank you so much. And, All the best. See you bef- soon. And before we go, you want to just say hi to Shivam? Shivam, will you just join us on stage? I'll get the mic as well. Shivam, would you like to pass on your wishes to Suresh? And Hi Suresh bhai, how are you? Very good, brother. Shivam, how are you? I'm good. Thanks. I've seen you as a hero on the ground. Now I'm going to see you in cinema. So I wish you all the best for that. Same to you also. We both hit long sixes. We have to hit long sixes in Tamil movie now. So be ready. We'll try my best. fantastic. First of all, Looking forward to working with you, brother. Lots of love to you and lots of love to your family. Thank you. Thank you, Suresh. Thank you, Okay, Suresh. bye. See Wonderful you. as Thank you so always. much, everyone. Thank you. You know English, right? You understand English, right? But I know only Tamil, so I can't speak in English. So தமிழ்லேயே பேசுகிறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஈவெண்ட் வரதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் அஃப்கோர்ஸ் ராஜ் வந்து சென்டிமெண்ட்டாகவே எனக்கு ரொம்ப நல்ல பழக்கம். ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் படம் மதராசப்பட்டினம் நடிக்கும் போது அதில் மேனேஜராக இருந்தார் அண்டு ஏஜிஎஸ்ல. அண்டு ஃபர்ஸ்ட் படம் ஹீரோவாக நடிக்கிற நாய் சேகர்லேயும் அவர் மேனேஜராக இருந்தார். அண்டு எனக்கு ஒரு பெரிய ஹிட்டாக அமைஞ்ச காஞ்சூரிங் கண்ணப்பன்லையும் மேனேஜராக இருந்தார். ஸோ லைஃப்பில் வந்து கூடவே இருந்த ஒருத்தர் ராஜ். வாழ்த்துக்கள் ராஜ், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அவர் இங்கே பார்க்கறதுக்கு. இப்போ இதை மேனேஜர் வேலை பார்க்க எங்கே போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே இவன் ப்ரெஸ்லாம் வந்தாச்சா கேட்டுட்டு ஆளை காணோம். அண்டு இன்னொன்று டைரக்டர், அவரும் அப்படிதான் மான்கரத்தில் எங்களோட ஒர்க் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் 2 படம் அவரோட ஒர்க் பண்ணேன். ரொம்ப நல்ல டேலண்டடான ஒரு பர்சன். ஸோ இந்த டீமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரொம்ப ஃபேவரட்டான டீமு. அண்டு 3வது ரீசன் அஃப்கோர்ஸ் சிவம் துபே வராருன்றது எனக்கு இன்னைக்கு தான் தெரியும். அந்த ஏர்போர்ட்டில் ரிசீவ் பண்ண ஃபோட்டோ தான் போட்ட உடனே தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது. ரொம்ப ஹாப்பி. இன்னைக்கு வேற ஒரு இதெல்லாம் இருந்துச்சு, எல்லாத்தையும் விட்டு ஓடி வந்துட்டேன். ஏன்னா நான் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா மேட்சுக்கும் போவேன். எனக்கு தெரிஞ்சு தோனியை விட அதிகமாக ஐபிஎல் டீம்ல இருந்தது நான் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லா மேட்சும் போய் பார்ப்பேன். அதுக்கு ஒரு காரணம் எங்கள் ப்ரொடியூசர் ஏஜிஎஸ் அகோரம் சார் ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருக்காரு. ஸோ அப்போ என்ன எல்லாரும் கேட்பாங்க, எப்படிதான் உனக்கு மட்டும் டிக்கெட் கிடைக்குது எங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அவர் ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருப்பாரு, அதில் எல்லா மேட்சுக்கும் எனக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுப்பாரு. ஸோ அதனால தான். ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய லான்ச்சாக இருக்குது. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. நான் ஒரு டிபிக்கல் ஒரு பூஜை இல்லை எந்தாவது ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ அப்படி தான் இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நமக்கு தெரிந்த நண்பர்கள்லாம் வந்து இவ்வளோ பெரிய லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கிறது. அண்டு இந்த இடத்துல வந்து இவருக்கு ஒரு பட்டமும் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் சிவம் துபேக்கு. ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் தலை, சின்ன தலை, ஆறுச்சாமி பதிலா அதே மாதிரி இப்போ ட்ரெண்டில் இருக்க மாதிரியே சொல்கிறேன், சின்ன தளபதி அப்படின்றத அவர் கொடுக்கலாம் இல்லையா? Of course, yeah. Thalapathy வந்து ஜடேஜா. He is saying that he wants to give you one more title. சின்ன தலை means like Suresh Raina. சின்ன தளபதி means Shivam Dubey. So you know Thalapathy here? Here Thalapathy means Vijay. Is actor Vijay. So he's very big. He is like Dhoni. Super. So in cricket Dhoni, in cinema Vijay. So you are சின்ன தளபதி. Here after சின்ன தளபதி Shivam Dubey. Yeah. So அவரும் இதுல நடிக்கிறாருன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அண்ட் இப்போ சர்ப்ரைஸ் மேல சர்ப்ரைஸா இருக்கு. நான் ஒரு சர்ப்ரைஸை பிரேக் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இது பவனாக்கே சர்ப்ரைஸா தான் இருக்கும். அடுத்ததான் வந்து தோனி அவர் பேசின ஒரு வீடியோ எங்க போட போறாங்க. கண்டிப்பா நான் வந்து இது நம்ப மாட்டேன். ஏன்னா சொன்னது நீங்க. எனக்கும் ஆசைதான் அந்த மாதிரி ஒண்ணு வந்தா நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா அது நடக்கும். ஐ திங்க் அதுக்காக தான் இந்த என்டையர் க்ரூ வந்து நிறையவே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்பர் 7 எப்படியாவது பிடிச்சிடலாம். ஓகேயாப்பா? ஓகேயா இல்லையா? And I done one movie with Harbhajan Singh, bro. Me and Harbhajan Singh done one movie called Friendship in Tamil movie. You know, it's like அது நாங்க நடிச்சது எப்படி இருக்கும்னா, நாங்க 2 பேரும் ஒரு சீன்ல இருக்கோம் அப்படின்னா அது பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா, இப்போ இந்த சீசன்ல வந்து திரிபாட்டியும் தீபக்கூடம் பேட்டிங் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சு, that same feel நாங்க 2 பேரும் ஆக்ட் பண்ணும்போது அப்படிதான் இருந்தது. நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்ல வரேன். இன்னும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட்ல நாங்களும் ஒரு படம் நடிச்சோம். ஸோ அப்கோர்ஸ் நான் அவர்கிட்ட நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுனே இருப்பேன். அண்ட் இவர்கிட்ட ஒரு தெளிவை பார்த்தேன். என்னன்னா நீங்க என்ன தமிழ் டைலாக் சொன்னாலும் உடனே அதுக்கு மீனிங் என்னன்னு கேட்டுக்கிறாரு. எனக்கு தெரியாம ஹர்பஜன் சிங் சீன்ல நான் நிறைய கெட்ட வார்த்தைகள் சொல்லி கொடுத்துருவேன். அவர் அது தெரியாம சீன்ல பூரா வந்து வர்றவங்க பூரா பேட் வேர்ட்ஸா பேசி அப்புறம் எல்லாம் தின்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஏன்ட்டு ப்ரோ அதே மச்சான் சொல்றா டே இப்படி சொல்லி கொடுக்காதரா டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஸோ பட் அந்த இது நல்லா பாராட்டணும். அந்த ஒய்ஃபுக்கு எவ்வளவு பயந்தவருன்றது கத்துக்கணும். ஐயோ 6 அடிக்க மட்டும் இல்ல, ஒய்ஃப் கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்ன்றதையும் அவர்கிட்ட கத்துக்கணும். அண்ட் இங்க தோனி அவருக்கு விஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா 15 இயர்ஸ் அதுவும் ஒரே ஒய்ஃப் கூட பெரிய விஷயம் தான். ஸோ
அவருக்கும் நான் விஷ் பண்ணிக்கிறேன். தோனி அண்ட் சாக்ஷி, உங்களுக்கும் என்னுடைய கல்யாண நாள் வாழ்த்துக்கள். யா, ஸோ இந்த படம் நிச்சயமா ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமா அமையணும். இன்னும் நிறைய சர்ப்ரைஸ் உண்மையிலே இருக்குன்னாங்க. கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு 11 பேர் கிரிக்கெட் வச்சுன்னா 11 பேர்னா 11 பேரும் கிரிக்கெட் பிளேயரை இறக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யா, ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு நானும் வரேன், வந்து அட்லீஸ்ட் ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச எல்லாரையும் நானும் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான். நிச்சயமா பெரிய வெற்றி. அண்ட் சந்தோஷ் நாராயண் அவரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் மியூசிக் டைரக்டர் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. ஏன்னா இதுல இந்த டீசர் மியூசிக்லேயே தெரிவிக்க விட்டாரு. ஸோ நிச்சயமா படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும். அண்ட் வெங்கட் மாணிக்கம் சார், உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். எதுக்காக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்னா, உங்ககிட்ட தான் அவர் எல்லாமே கத்திட்டு வந்திருக்காரு, ராஜ்ன்றவர். ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசரையும் நீங்க தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு வகையில கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். அம்மா, உங்க சந்தோஷம் எனக்கு கண்ணில் தெரியுது. நீங்க வந்து எப்படி ஒரு கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய காசு இருக்கவங்க ப்ரொடியூசர் ஆகுது பெரிய விஷயம் இல்லை. பட் உண்மையிலே உழைச்சி கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சினிமாவை கத்துக்கிட்டு ஒருத்தர் ப்ரொடியூசரா இருக்காருன்றது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை. இந்த படம் இன்னொரு 10-20 நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் தமிழ் சினிமாவுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதன் மூலமா வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். லவ் யூ ஆல். ஜெய் ஹிந்த். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சதீஷ். அடுத்தது டயலாக் எல்லாம் அருமையா சொல்லி தர்றாங்க. நீ அசோசியேட்டா வச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு எனக்கு. பார்த்துக்கோ, என்ன ஒவ்வொரு டீட்டெயிலாக சொல்லி, ஏன்னா அவங்க 11 பேருக்கு இவங்க தான் அசோசியேட்டாக இருக்கணும். நீங்கள் டைரக்ஷனில் இறங்கிறீங்களா? நீங்க எந்த டைரக்ஷன்ல போகிறதுன்னு தெரியாம இருக்கேன் சார். நீங்கள் நல்லா டைலாக் எல்லாம் சொல்லி தர்றீங்க, அதை பார்த்தேன் நான். அதுக்கு லாயக்குன்னு தோணுச்சு அப்படின்றீங்களா? ஆமா, அதனால ப்ரொடியூசர் கையிலேயே இருக்காரு. டைரக்டர் சொல்லிட்டேன் நான், அதனால பார்த்துக்கோங்க. உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் பாத்துக்கோங்க சார். முக்கியமான மேட்டர், எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான மேட்டர் ஒன்று சொல்றேன், எல்லாரும் கேட்டுக்குங்க. கிரிக்கெட் சப்ஜெக்ட் எப்பவுமே தப்பு பண்ணல, அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இவங்க கிரிக்கெட்டுன்னு சொன்னோடனேயே அது ஒரு டிக் ஆயிடுச்சு எனக்கு. வாழ்க்கை 2 பேர் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். இந்த ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே இதனுடைய வெற்றி விழாவிலேயே நாமெல்லாம் சந்திச்சு ஒரு பெரிய கைதட்டலோடு ஆரம்பித்தோம். இவங்களுக்கு என்னுடைய ஆசீர்வாதம். ஓகே, தேங்க்யூ. மோகன்ராஜா அவர்களையும் சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு சார். மோகன் சார், ரொம்ப நன்றி. என்னுடைய லான்ச் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. டிகேஎஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். மீடியா பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம். ஒரு மாதிரி ஏஜிஎஸ் ஆட்கள் நாங்கள்லாம். அவங்க திருட்டு பயலே படம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு புது டீம் ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஏஜிஎஸ். அதில் முதல் படம் நான் பண்ணங்கிறதுல எனக்கு ஒரு எப்பவுமே பெருமை. அதில் இங்கே உட்காந்துருக்கிற வெங்கட் மாணிக்கம் அவர்களை, அவருக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிற தேனப்பன் அவர்களை வந்து அப்பா விசாரிச்சு, ராஜா உனக்கு நான் ஒரு ஆளை தேர்ந்தெடுத்து தரேன், உன்னுடைய பயணம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி அப்பா தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்த வெங்கட் மாணிக்கம் அவர்கள், அவர் தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்த ராஜு என்கிற எங்களுக்கு ராஜுவா தெரிகிற இந்த தயாரிப்பாளர். ஸோ 2008 அப்ப இருந்து ராஜு பக்கத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான். நான் வந்து இது இப்போ கொஞ்சம் வயசான ஃபீலிங் வருது. அந்த எல்லாருடைய வளர்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது, நம்ம கண்ணு முன்னாடி எல்லாரும் வளர்ந்து வரதை பார்க்கும்போது ஒரு மெச்சூரிட்டி ஃபீல் வருது. ஏன்னா முதல்ல லாஸ்ட் மேனேஜரை தான் வந்து சேர்ந்தாங்க. அங்கேருந்து படிப்படியாக வளர்ந்து நான் கண்முடி பார்த்துருக்கேன். ஒரு டெக்னீஷியனுடைய வளர்ச்சியை நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். பட் ஒரு தயாரிப்பாளரோட வளர்ச்சியை முதல் முறையாக பார்க்குறேன். ராஜு என் கண்ணு முன்னாடி முதல் படி, இன்னும் சொல்லப்போனா படி கூட இல்லை, அந்த படியில இருந்து முதல் படியில ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு மிகப்பெரிய இன்னைக்கு கிடைக்கிற ஒவ்வொரு கைத்தட்டலையும் தன்னுடைய விஷன் என்ன, ஒரு சும்மா நான் தயாரிப்பாளர் அது கிடையாது, என்ன மாதிரி தயாரிப்பாளர் ஆகிற கிளாரிட்டி, அதான் முக்கியம். இங்க வந்து தயாரிப்பாளருக்கு மட்டும் என்ன தகுதின்னு பெருசா யாரும் வரையறுக்க முடியாது. ஏன்னா அது சில நேரத்துல பணம் இருந்தா போதும் தயாரிப்பாளருங்கிற ஒரு நேரம் உண்டு இங்க. ஆனால் சரியான தகுதியோட திறமையோட ராஜு வந்து நான் என் கண்ணோடி பார்த்துருக்கேன். இந்த மொத்த கைத்தட்டலும் அப்பா சொன்ன மாதிரி வெற்றி விழாவில் வந்து ஒன்று அமையணும், முழுக்க அமையும். இதே நேரத்தில் நான் கதை கேட்டேன், ரொம்ப அருமையா இருக்கு கதை. அந்த ஒரு சந்தோஷம் லோகன் அவர் சொன்ன முறையுமாகட்டும், அவருடைய ஒரு வடிவமைப்பாகட்டும், கண்டிப்பாக அது ஜெயிக்கும். அது அப்பா சொன்ன வார்த்தை, கிரிக்கெட் ஜெயிக்கும், அதில் உங்க ஸ்கிரீன் பிளேயும் டைரக்ஷன் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கும். என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இது என்னுடைய ஒரு டீமோட படம் மாதிரி நான் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி இந்த வெற்றியை நானும் உங்களோட சேர்ந்து நான் ஆவலாக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன்.
கண்டிப்பா இது இந்த கனவு பெரிய ஒரு உண்மையா மாறும், அந்த உண்மை பெரிய வெற்றியாகவும் மாறும். வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ சார். ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் பேசுனீங்க. எல்லாமே சக்சஸா இருக்கட்டும். ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், மறந்துட்டேன். இந்த ஸ்டேஜ் நிறைய ஸ்டேஜ் சொல்லியிருக்கேன், அது இந்த ஸ்டேஜ்ல சொல்லணுன்றது ஆசை. அது என்னன்னா, பொதுவா சொல்லுவாங்க நீங்க சாப்பிட்ற ஒரு ஒரு அரிசிலையும் வந்து உங்கள் பெயர் இருக்கு அப்படின்ட்டு. பட் நான் நம்ம ராஜ் அண்ணன் நாங்க எல்லாரும் சாப்பிட்ற அரிசியில ஒரு பேர் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து கல்பாத்தி அகோரம் சார் அப்படின்றது தான். ஸோ அது சார், அகோரம் சார், ஐஸ்வர்யா மேம் எல்லாம் இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த டீமே வந்து அப்படி ஒரு ஏஜிஎஸ்க்கு கடமைப்பட்ட நாங்க எல்லாரும். அதனால தான் அஃப்கோர்ஸ் ராஜா ப்ரோ சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கோம். ஸோ நிச்சயமா எங்க எல்லாருடைய இதுக்கு பின்னாடியும் இருந்து இயக்குறது வந்து கண்டிப்பா கல்பாத்தி அகோரம் சார் தான். ஸோ இதன் மூலமா மறுபடியும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். கல்பாத்தி எஸ் அகோரம் சார், எஸ் கணேஷ் சார், எஸ் சுரேஷ் சார், கல்பாத்தி அர்ச்சனா மேம், கல்பாத்தி ஐஸ்வர்யா மேம்க்கு நன்றி. வெரி ஸ்வீட். இந்த டைரக்டருக்கு ஒரு வாரத்தை சொல்லணும்னு நினைச்சேன், நான் மறந்துட்டேன். அதாவது சீசனல் ஹீரோஸை சினிமா ஹீரோ ஆக்குறாரு இப்போ. ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். அவங்க அப்பப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் சீசனல் ஹீரோஸ் தான் அவங்கள சினிமா ஹீரோ ஆக்கிடுறாரு இந்த படத்துல இருந்து. தேங்க்யூ சார். உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்கும் சரி, உங்களுடைய கைண்ட் வேர்ட்ஸுக்கும் சரி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மோகன் ராஜா சார், மோகன் சார், சதீஷ் அவர்கள். ஆக்சுவலா அந்த ப்ரொமோ வீடியோ நேற்று ஜெய்சீலன் காமிச்சாரு. இப்படி ஒரு ஆஃப் பீட்டா யாரும் யோசிச்சதே இல்லை. அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சர்ப்ரைஸா இருந்துச்சு எனக்கு. ரொம்ப நல்ல விஷயம் சார். ஆல் த வெரி பெஸ்ட் டைரக்டர் சார். ஜெகன் சார் அடிக்கடி உங்களை பத்தி பேசியிருக்காரு முருகன் சார். வாழ்த்துக்கள். அந்த ப்ரொடக்ஷன் நம்பர் 1 அப்படிங்கிறதே வந்து அந்த வார்த்தையை கேட்கறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. என்னன்னா அந்த நம்பர் 1 ப்ரொடக்ஷன் இருக்குல்ல, அது வந்து எவ்வளோ பெரிய ட்ரீம் எல்லாருக்கும்ன்றது வந்து எனக்கு தெரியும். எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து ஒரு விஷயத்த வச்சு அந்த ரீச் பண்றதுன்றது ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப நல்ல விஷயம். அண்ட் சுரேஷ் ரெய்னாங்கிறது வந்து ஒரு உண்மையிலே ஆஃப் பீட், நம்ம எதையும் யோசிக்கவே முடியாது, அப்படி ஒரு விஷயம். இங்க எல்லா பெரியவங்களும் வந்திருக்கீங்க, எல்லாரும் வந்து அவங்களுக்கான வாழ்த்துக்களை தெரிவிங்க. சாரி கொஞ்சம் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு, நான் மாட்டிக்கிட்டேன், என்ன பேசுன்னு வேற தெரியல. ஓகே, வாழ்த்துக்கள் சார். தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ராஜையும் லோகையும் பார்க்கும்போது எத்தனை நாள் இரவு வந்து என் ஆஃபீஸ் கீழே தான் ஒரு அட்டி போடுவாங்க டீ கடையில். இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டை எவ்வளோ சிம்பிளாக வந்து டீ கடையில் நின்று பேசிகிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு எனக்கு தான் தெரியும். டெய்லி நைட்டில் வந்துட்டு அண்ணன் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா, மேலே வரலாமா அப்படிம்பாங்க. வாங்க ராஜு அப்படின்னா இது என்னென்னலாம் ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டும் என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஏய் என்னையா சும்மா கதை விட்டுட்டு இருக்கீங்க, இவ்வளோ பெரிய ஆட்கள்லாம் எப்படி நீங்கள் வந்து ஒருங்கிணைக்க போகிறீங்க அப்படின்றதும், அட் த சேம் டைம் இது ரொம்ப புதுசாக ஒரு விஷயத்தை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. ஸோ நிறைய நிறைய இரவுகள் இதை பற்றி பேசியிருக்கு. நான் ஹாட் ஸ்டாருக்கு ஒரு படம் பண்ணுறேன். ஸோ அப்போ நான் சொல்லிட்டேன், ஹாட் ஸ்டார்னா இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக ஒரு பெரிய கிளிக் ஆகும் ராஜு, இல்லைண்ணா இது நான் தனியாக பண்ணணும் அப்படிம்பாரு. இந்த ராஜுவோட கான்ஃபிடென்ட் லெவல் இருக்குல்ல, அது லோகு கிட்ட சம்டைம்ஸ் கேட்பேன், என்ன லோகு அப்படின்னா, அண்ணே அவர் ராஜு நான் சொல்லிட்டாருண்ணே, அது கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவோண்ணே. ஸோ இவங்க 2 பேருக்குமான அந்த நம்பிக்கை இருக்குல்ல, அந்த நம்பிக்கை தான் இவ்வளோ பெரிய லான்ச்சிங் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அது வெற்றி விழாவில் சொல்லுவோம் நிறைய விஷயங்கள், நாங்கள் என்னென்னலாம் நைட்டில் பேசியிருக்கோம், எப்படிலாம் மொமெண்ட் அமைஞ்சிருக்கு. சூப்பர் லோகு, தேங்க்யூ, வாழ்த்துக்கள் ராஜு. ஆமாம், நீங்கள் உங்களோட இவ்வளோ இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து வெங்கட் சாரையும் ஏஜிஎஸ் சாரையும் நீங்கள் வந்து நினைவு கூறுறீங்களே, நிச்சயமாக வந்து அந்த தயாரிப்பாளர் லிஸ்ட்டில் அந்த வெற்றியில் நீங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு இடத்துக்கு வருவீங்கன்னு நான் வாழ்த்துக்கள்.